بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد ہیں ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن و سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں اور تعلقات میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہے۔ اس دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت کے۔ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے۔ اس محبت میں ان کا اپنا کوئی مفاد اور کوئی غرض شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت بے غرض نہیں۔ مثلا شوہر بیوی سے محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، بیوی شوہر سے محبت کرے تو اس میں بھی غرض شامل ہے، بھائی بھائی سے محبت کرے یا ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے، غرض یہ کہ جتنے تعلقات ہیں سب میں غرض شامل ہے۔ ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت غرض سے پاک ہے اور وہ ماں باپ کی ہے۔ یعنی ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ان کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اس کو مقدم فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اور جہاد سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ صرف اسی غرض کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، میں صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں اجر حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ اجر جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی، اپنا شوق پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس وقت کیا تقاضا ہے، بس اس تقاضے کو پورا کرو، اس کا نام دین ہے۔ اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلاں چیز کا شوق ہو گیا ہے، اس شوق کو پورا کر رہا ہوں۔ مثلا کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھوں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں تبلیغ و دعوت کے کام میں نکلوں۔ اگرچہ یہ سب کام دین کے کام ہیں اور باعث اجر ثواب ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ مثلا گھر کے اندر والدین بیمار ہیں اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے صف اول میں جا کر نماز پڑھوں، اور والدین اتنے بیمار ہیں کہ حرکت کرنے کے لیے قابل نہیں ہیں۔ اب اس وقت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑ دو اور والدین کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تنہا پڑھ لو۔ اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور صف اول میں جا کر شامل ہو گئے، تو یہ دین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے، مسجد آنے جانے میں وقت لگے گا اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر مسجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو بیٹے کی تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی، یا کوئی اور خدمت کرنے والا موجود ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔
ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ فرض کریں کہ ایک ویران جنگل میں ایک شخص اور صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی شخص قریب میں موجود نہیں ہے۔ اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد آبادی کے اندر فاصلے پر ہے۔ اب یہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے میں تو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کروں گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس ویران جنگل کے اندر میں تنہا ہوں، کوئی پاس نہیں۔ اب اگر تم نماز کے لیے دور آبادی میں چلے گئے تو اس ویرانے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان نکل جائے گی۔ لیکن شوہر کہتا ہے کہ جماعت سے صف اول میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، میں تو صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا اور اس فضیلت کو میں حاصل کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین نہ ہوا، یہ تو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دو اور وہیں پر تنہا نماز پڑھو۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اپنا شوق پورا کرنا ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہوگی۔ یا مثلا گھر میں والدین بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا اور آپ نے کہا کہ میں تبلیغ میں جاتا ہوں۔ دیکھیے ویسے تبلیغ میں جانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں جبکہ والدین یا بیوی بچوں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے اور تمہاری خدمت کے بغیر ان کا کام نہیں چلے گا، تو اس حالت میں یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا، یہ دین کا تقاضا نہ ہوگا۔ اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا نام ہے۔ جس وقت جس کام کا تقاضا ہے اس وقت اس کو انجام دو۔ آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے ان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جا کر والدین کی خدمت کرو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روح زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ بھلا بتائیں کیسا بھی صاحب ایمان ہو اس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا، اور جب آپ اس دنیا میں حیات تھے اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا شوق کا کیا عالم ہوگا، جبکہ آج یہ حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے، لیکن آپ کی زیارت کے شوق میں اس کی بے چینی اور بے تابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں صحابیت کا مقام چھوٹ گیا، اس لیے کہ صحابیت کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے، اور صحابی وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہ کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے مگر وہ کسی صحابی کے گرد نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو یہ فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی نا اللہ شناس ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ صحابیت کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤں، مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا نہیں پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری نہیں کرنی تھی، بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا، اس لیے وہ آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا
اور गहर में माँ की खिदमत में लगे रहे, हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सके। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु को माँ की खिदमत के ये सिला अता फरमाया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए उमर, किसी ज़माने में करन यानी यमन के इलाके से एक आदमी मदीने आएगा जिसके ये औसाफ ये हुलिया होगा। जब ये आदमी तुम्हें मिल जाए तो ए उमर अपने हक में उनसे दुआ कराना, इसलिए कि अल्लाह ताला इनकी दुआएं कबूल फरमाएंगे। चुनाचा रिवायत में आता है कि जब भी यमन से कोई काफिला मदीना तैयबा आता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर उनसे सवाल करते कि इस काफिले में अवैस करनी नामी कोई शख्स है। जब एक मरतबा काफिला आया और आपको मालूम हो गया कि इसमें अवैस करनी तशरीफ़ लाए हैं तो आप बहुत खुश हुए, जाकर उनसे मुलाकात की और उनका नाम दरियाफ्त किया, और जो हुलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो हुलिया भी मौजूद था। तो फिर आपने उनसे दरख्वास्त की कि आप मेरे हक़ में दुआ फरमाएं। हज़रत अवैस करनी ने सवाल किया कि आप मुझसे दुआ कराने क्यों तशरीफ़ लाए। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई थी कि जब करन से ये साहब आए तो इनसे अपने हक़ में दुआ कराना, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। जब हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुना कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये निस्बत अता फरमाई। देखिए, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी से कहा जा रहा है कि अपने हक़ में दुआ कराओ। ये चीज़ उनको किस तरह हासिल हुई, और ये चीज़ उनको वालिदा की खिदमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बदौलत हासिल हुई। इन्होंने ये देखा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जिस काम का हुक्म दिया है अब मैं उस पर अमल करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। वालिदैन की खिदमत के बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमा दिया कि वालिदैन की खिदमत सारी इबादतों पर मुकद्दम है। चुनाचे कुरान करीम में वालिदैन की खिदमत के बारे में एक दो नहीं बल्कि मुतअद्दिद आयात नाजिल फरमाई। चुनाचे एक आयत में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छाई करने की नसीहत की कि वालिद के साथ अच्छाई का मामला करो, और एक दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कि एक ये कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो, और दूसरा ये कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। देखिए, इस आयत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को तौहीद के साथ मिलाकर ज़िक्र किया कि अल्लाह के साथ तौहीद और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, गोया कि तौहीद के बाद इंसान का सबसे बड़ा फ़रीज़ा ये है कि वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो फिर उन वालिदैन को कभी उफ़ भी मत कहना। और बढ़ापे का जिक्र इसलिए किया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बढ़ापे के असर से बाज़ औक़ात ज़हन नॉर्मल नहीं रहता और उसकी वजह से बाज़ औक़ात गलत सलत बातों पर इसरार भी करते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर बढ़ापे का जिक्र किया। चाहे माँ बाप वो बातें कह रहे हैं जो तुम्हारे ख्याल में गलत और नाहक ही क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि उफ़ भी मत कहो और इनसे झिड़क कर बात न करना, और इनसे हमेशा इज़्ज़त के साथ बात करना। और आगे फरमाया, इनके सामने अपने आप को जलील करके रखना और ये दुआ मांगते रहना कि या अल्लाह इनके ऊपर रहमत फरमाएं, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला था। बढ़ापे के अंदर अगर माँ बाप के मिजाज में ज़रा सा चिड़चिड़ापन पैदा हो गया तो इससे घबरा कर मत कहो, इसका ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया गया है। अब बूढ़े हो गए, उन्होंने बेटे को आला तालीम दिलाकर फाजिल बना दिया। एक दिन से घर के सहन में बाप बेटे बैठे हुए थे, इतने में एक कौवा घर की दीवार पर आकर बैठ गया तो बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा ये क्या चीज़ है। बेटे ने कहा, अब्बा जान ये कौवा है। थोड़ी देर के बाद फिर बाप ने पूछा, बेटा ये क्या चीज़ है। उसने कहा, अब्बा जान ये कौवा है। फिर जब थोड़ी देर गुजर गई तो बाप ने पूछा कि बेटे ये क्या है। बेटे ने कहा, अब्बा जान अभी तो आपको बताया था कि ये कौवा है। थोड़ी देर गुजरने के बाद फिर बाप ने पूछा कि बेटा ये क्या है। आप बेटे के लहजे में तब्दीली आ गई और इसने झिड़क कर कहा, अब्बा जान कौवा है, कौवा है। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद पूछा कि बेटा ये क्या है। अब बेटे से रहा न गया, उसने कहा कि आप हर वक्त एक बात पूछते रहते हैं, 1000 मरतबा कह दिया कि ये कौवा है, आपकी समझ में नहीं आती। बहरहाल इस तरह बेटे ने बाप को डांटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद बाप अपने कमरे में उठ कर गया
और एक पुरानी डायरी निकाल लाया और इस डायरी के एक सफ़ा खोलकर बेटे को दिखाते हुए कहा, बेटा ये ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है। चुनाचे उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आज मेरा छोटा बेटा सहन में बैठा हुआ है और मैं भी बैठा हुआ था। इतने में एक कौवा आ गया तो बेटे ने मुझसे 45 मरतबा पूछा कि अब्बा जान ये क्या है। तो मैंने 45 मरतबा इसको जवाब दिया कि बेटा ये कौवा है, और इस पर बड़ा प्यार आया। इसके पढ़ने के बाद बाप ने कहा, बेटा देखो बाप और बेटे में ये फ़र्क है। जब तुम बच्चे थे तो तुमने मुझसे 45 मरतबा पूछा और मैंने 45 मरतबा बिल्कुल इत्मीनान से ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि मैंने इस बात का इजहार किया कि मुझे इसके अदा पर बड़ा प्यार आया। आज जब मैंने तुमसे सिर्फ 5 मरतबा पूछा तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। बहरहाल अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये बात याद रखो कि बढ़ापे की उम्र तक पहुंचने के माँ बाप के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी पैदा हो जाएगा। उनकी बहुत सी बातें नागवार भी मालूम होंगी, लेकिन उस वक्त तुम्हें याद रखना कि तुम्हारे बचपन में इससे कहीं ज़्यादा नागवार बातें तुम्हारे माँ बाप ने बर्दाश्त की हैं, लिहाजा तुम्हें भी उनकी नागवार बातों को बर्दाश्त करना है। यहाँ तक कि अगर माँ बाप काफिर भी हों तो उनके लिए बारे में कुरान करीम ने फरमाया, अगर तुम्हारे वालिदैन काफिर मुशरिक हों तो फिर शिरक में तो इनकी इताअत मत करना, लेकिन आम ज़िंदगी के अंदर इनके साथ हुस्न सलूक भी ज़रूरी है। इसलिए कि अगरचे वो काफिर हैं लेकिन तुम्हारा बाप है तो वालिदैन की इताअत और उनके साथ हुस्न सलूक की इतनी ताकीद फरमाई है। आज की दुनिया हर मामले में उल्टी जा रही है। अब तो बाकायदा इस बात की तरबियत दी जा रही है कि वालिदैन की इताअत, उनका एहतराम, उनकी अज़मत का नक्श औलाद के दिलों से मिटा दिया जाए, और बाकायदा इसकी तरबियत हो रही है। और ये कहा जाता है कि माँ बाप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं, हम में और इनमें क्या फ़र्क है, इनका हम पर क्या हक़ है। जब इंसान दीन से दूर हो जाता है और अल्लाह के रसूल की इताअत का जज्बा मानंद पड़ जाता है और आखिरत की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त इस किस्म की बातें पैदा हो जाती हैं। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। वालिदैन की इताअत वाजिब है। अगर वालिदैन किसी काम का हुक्म दे तो वो काम करना औलाद के ज़िम्मे शरन फ़र्ज़ हो जाता है, और बिल्कुल ऐसा फ़र्ज़ हो जाता है जैसा कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, बशर्ती के माँ बाप जिस काम का हुक्म दे रहे हैं वो शरन जायज़ हो, और अगर औलाद वो काम न करे तो ये ऐसा गुनाह है जैसा नमाज छोड़ देना गुनाह है। इसी को अक़ूक़ुल वालिदैन कहा जाता है, यानी वालिदैन की नाफरमानी। और बुज़ुर्गों ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी का वबाल ये होता है कि मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। एक शख्स का वाक़या लिखा है, उसकी मौत का वक्त आ गया, निज़ा के वक्त है, सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़बान से कलमा पढ़ ले, मगर ज़बान पर कलमा जारी नहीं होता। चुनाचे लोग एक बुज़ुर्ग को लाए और उनसे पूछा कि इसका क्या हल निकाला जाए, इसकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। इन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि अगर इसकी वालिदा या वालिद हयात हैं तो उनसे इसकी माफ़ी मांगो। ऐसा मालूम होता है कि इसने वालिदैन की नाफरमानी की है, इसके नतीजे में इस पर यह वबाल आया है, और जब तक इसकी तरफ से माफ़ी नहीं होगी उस वक्त तक इसकी ज़बान पर कलमा जारी नहीं होगा। इससे अंदाज़ा लगाएं कि वालिदैन की नाफरमानी करना और उनका दिल दुखाना कितनी ख़तरनाक और वबाल की चीज़ है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर अपनी तालीमात में वालिदैन का एहतराम और उनके साथ हुस्न सलूक का लिहाज रखा, और जो सहाबी आपसे मशवरा करने आते तो आप उनको हुस्न सलूक का मशवरा देते। याद रखो, जब तक वालिदैन हयात हैं तो वो इतनी बड़ी नेमत हैं कि इस रोए ज़मीन पर इंसान के लिए इससे बड़ी नेमत कोई और नहीं। जैसा कि हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माँ बाप को मोहब्बत और प्यार की नज़र से देख लो तो एक हज और एक उम्र का सवाब है। इसलिए एक दूसरी हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरदूद हो वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर वो उनकी खिदमत करके अपने गुनाह माफ़ न करा ले। इसलिए कि अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो जन्नत हासिल करना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। बस ज़रा सी उनकी खिदमत कर लोगे तो उनके दिल से ये दुआ निकल जाएगी और तुम्हारी आँखें संवर जाएगी। बहाने बहाने से तुम जन्नत कमा सकते हो। बहरहाल वालिदैन जब तक हयात हैं उनको नेमत समझ कर उनकी कदर करें, इसलिए कि जब वालिदैन उठ जाते हैं तो उस वक्त हसरत होती है कि हमने ज़िंदगी के अंदर उनको कोई कदर न की, उनके साथ हुस्न सलूक करके जन्नत न कमा ली, बाद में अफसोस होता है।